ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام روبرو۔ ناظرین، فتویٰ یہ خالص دینی لفظ ہے، دینی ٹرم ہے، لہذا اس کو دینی سیاق میں ہی سمجھا جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن میڈیا میں یہ لفظ فتویٰ موضوع بنا رہتا ہے، کبھی کسی کا فتویٰ موضوع بنتا ہے تو کبھی خود فتویٰ ہی موضوع بنتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سیاسی لیڈران یا اس طرح جو مسلم رہنما ہے ان کے سیاسی بیان کو بھی فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فتویٰ کیا ہے؟ کیا اس کی حیثیت کسی فیصلے کی ہے جو تھوپا جاتا ہے، یا ایک گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، کاؤنسلنگ ہے؟ آئیے آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین مولانا محمد ظفر عالم ندوی صاحب۔ مولانا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فتویٰ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے یا صرف ایک دینی رہنمائی ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، اور آج کل یقیناً میڈیا میں فتویٰ یا فتویٰ دینے والے سے متعلق بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، اور عام طور پر لوگ فتویٰ کے مفہوم سے لگتا ہے کہ ناواقف ہیں میڈیا والے، خاص طور پر کیونکہ وہ کبھی فیصلے کے معنی میں لیتے ہیں اور کبھی ایسی رائے سمجھتے ہیں جو گویا دوسروں پر تھوپی جاتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں فتوے کا کیا تصور ہے؟ فتویٰ کے بارے میں قرآن مجید کو دیکھیں تو وہاں سے رہنمائی ملتی ہے کہ لوگوں نے سوال کیا تو رسول اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو فتویٰ دے رہا۔ تو دراصل فتویٰ اللہ کا وہ حکم ہوتا ہے جو بندوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ مفتی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے گویا اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر وہ فتویٰ دیتا ہے، اور فتوے میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جو مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی پرابلم آئے، کیا وہ کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس واقعے کے سلسلے میں شرعی رائے کیا ہے، حکم کیا ہے، مفتی اسی شرعی رائے کو ظاہر کرتا ہے۔ شرعی رائے کو ظاہر کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کبھی براہ راست صریح دلیل ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، اور کبھی قرآن میں ہی بیان کردہ جو اصول ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس طرح علماء کرام نے فتوے کے بابت کہا ہے کہ فتویٰ دراصل شرعی دلیل کی بنیاد پر جو شرعی رائے قائم کی جائے اور لوگوں کے سامنے جو پیش آمدہ مسئلہ ہے اس میں ظاہر کرنا فتویٰ کہلاتا ہے۔ ہر حکم شرعی کو فتویٰ نہیں کہتے۔ کوئی واقعہ پیش آ گیا کہیں اور اس سے متعلق مفتی سے پوچھا گیا، مفتی نے شرعی رائے بتا دی یا مشورہ دے دیا، یہ فتویٰ ہے۔ عام طور پر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ کوئی حکم ایسا ہے جو لازم کیا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو حکم کتاب و سنت کی روشنی میں لازم کیا جاتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ یہ عدالتی چیز ہے جو قاضی جاری کرتا ہے، اور یہ جب بھی قاضی جاری کرتا ہے، کوئی سامنے مقدمہ آتا ہے، معاملہ لے کر آتے ہیں، معاملہ متنازع ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، قاضی شواہد کی بنیاد پر، گواہان کی گواہی کی بنیاد پر اس کا جائزہ لے کر پھر کوئی شرعی حکم لاگو کرتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں، فیصلہ کہتے ہیں۔ فتویٰ اور فیصلہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب قاضی کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور وہ لاگو ہوتا ہے ان پر، لیکن مفتی اگر کوئی مسئلہ بتائے یا فتویٰ دے تو اس کا ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ان پر یقین کرنا، اس کو شرعی حکم، اس کا احترام کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن
मुफ्ती उस पर लागू नहीं करता, लाजिम नहीं करता है, उसे अख्तियार है करे या न करे, अमल करे या न करे। अगर अमल कर ले तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर, शरीयत के हुक्म पर अमल करना कहलाएगा, उसका सवाब मिलेगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर इंदल्ला मुआखजा होगा, मुफ्ती उसका मुआखजा नहीं कर सकता या समाज उसका मुआखजा नहीं। हाँ, समाज उस वक्त मुआखजा करेगा जब कोई फतवा की तौहीन करे, जब कोई फतवा का इनकार कर दे या उसके शरई हैसियत को न माने, उस वक्त वो समाज, मुस्लिम समाज के सामने काबिल मुआखजा होता है। खुलासा ये कि फतवा दरअसल नाम है किसी पेश आए हुए मसले पर शरई राय जाहिर करने का, न कि शरई राय थोपने का या लाजिम करने का। शरई राय थोपना या लाजिम करना, जिसको लोग समझते हैं अपनी ताबीर में, ये इसलिए समझ रहे हैं आम तौर पर दुनिया में यही हो रहा है कि इंसान अपनी राय, अपनी बातें एक दूसरे पर थोपते हैं। शरीयत में ऐसा नहीं है। अल्लाह के हुक्म को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह को अल्लाह के बंदों के सामने रखना, ये फतवा है। और तनाज़ो हो जाए दो फरीक के दरमियान, गवाही की बुनियाद पर काजी का कोई फैसला हो, तो ये फैसला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होता है, इसलिए उसको मानना जरूरी होता है, लाज़िम होता है। ये फर्क होता है जिसको आमतौर पर लोग फर्क महसूस न करके किसी भी फतवे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुफ्ती ने यह हुक्म लागू कर दिया या नाफिज कर दिया। इसी तरह ये भी गलत फहमी होती है कि मुफ्ती फतवा देकर किसी के निजी मामलात में मुदाखलत करता, हालांकि ऐसा नहीं है। मुफ्ती को कोई ज़रूरत नहीं किसी के निजी मामलात में वो मुदाखलत करे। कोई अगर आए अपना मामला लेकर और मुफ्ती शरीयत की रोशनी में उसको राय बताए, मसला सवाल का जवाब दे, तो ये वह शरई हल बताता है, न कि मुफ्ती उनके मामले में मुदाखलत करता है। ये लोग आम तौर पर मुदाखलत समझते हैं, मीडिया में भी आता रहता है, बल्कि बाज़ मौके से अदालतों में जो लोग मुकदमा सामने रखते हैं, जजों के सामने, वहाँ भी कहते हैं कि फतवा से मुदाखलत हो रही, हालांकि ऐसा नहीं है। फतवा से किसी की निजी जिंदगी पर या समाजी जिंदगी पर या इज्तिमाई जिंदगी पर कोई मुदाखलत या असर नहीं पड़ा। फतवा सिर्फ एक शरई रहनुमाई है। बस मैं समझता हूँ कि मुख्तसर सी तशरीह इस मजलिस में काफ़ी है। एक छोटा सा सवाल और करना चाहेंगे कि फतवा के बारे में जो मीडिया का तर्ज अमल है, क्या ये सही है या ये गलत बयानी करते हैं, वो दयानत के खिलाफ अमल करते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, दयानत करते हैं या खयानत, ये तो दिल का हाल उनका अल्लाह जानता है कि वो किस नीयत और इरादे से करते हैं। लेकिन जाहिर बात है, जो मीडिया का जो अंदाज है उससे मालूम होता है कि ये जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, फतवा के सिलसिले में अगर उनको कोई गलत फहमी है या कोई बात मालूम करना है, तो उन्हें किसी दारुल इफ्ता में जाकर कोई भी काबिल एतबार मुफ्ती से पूछना चाहिए कि भाई फतवा क्या चीज़ है, या जिस मुफ्ती ने कोई फतवा दिया है उनसे जाकर पूछ लेना चाहिए कि इसमें आपकी मंशा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। मीडिया वाले ये करते नहीं, बल्कि उसके मनफी रुख को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि मीडिया का रुख एक जानिबदाराना होता है और इस्लाम, उसके कवानीन और उनके मकासद के खिलाफ एक, जैसे कि पूरी दुनिया में रास्ते लोगों ने खोल दिया, महाज खोल दिया, उसी किस्म की काविशों का एक हिस्सा मालूम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।